اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا. محترم ناظرین و ناظرات، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام سیمینار کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے، اور آپ سب حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے. ساتھ ہی یہ خاکسار اس عظیم عید کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کی خدمت میں اور اہل بیت عصمت و طہارت کی خدمات عالیہ میں اور آپ سب ناظرین و ناظرات کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہے. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ محسن اسلام، محسن رسالت، مربی رسول، والد کل ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر عیدی کے طور پر امت مسلمہ کے مسائل کا حل ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اللہ اس دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. آج کا ہمارا پروگرام مخصوص انداز میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ارینج کیا گیا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم چند اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے. کچھ آیات الہی پیش کی جائیں گی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کچھ احادیث پیش کی جائیں گی، کچھ واقعات، اور میرے ساتھ بائیں جانب نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے تین معزز و محترم سادات کرام تشریف فرما ہیں. بالکل میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پر جناب ڈاکٹر سید غضنفر جعفری صاحب تشریف فرما ہے، جو شاعر اہل بیت بھی ہیں اور بہترین منقبت خان، سلام خان اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام فرمانے والے اوریٹر ہیں. ان کے ساتھ ہی جناب حضرت زائر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو اپنی خوبصورت انداز میں نعت و قصیدہ پڑھ کے، منقبت و سلام پڑھ کے مجمع کا دل موہ لیتے ہیں. اللہ کی ذات نے جناب نقوی صاحب کو لحن داودی سے نوازا ہے، اور وہ اپنے اجداد اطہار کے ذکر پاک کو بڑی عقیدت سے کرتے ہیں. ان کے ساتھ آخر میں برادرم جناب سید افتخار حسین زیدی سرسوی صاحب تشریف فرما ہے، جو شعراء اہل بیت کے کلام کو بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں
ان تینوں حضرات کو یہ سعادت حاصل ہے کہ مجالس و محافل میں کسی نہ کسی طریقے سے محمد و آل محمد کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان تینوں حضرات کو دعوت دی تاکہ ہم نثر اور نظم کے ذریعے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور آج کے اس حضرت ابو طالب علیہ السلام سیمینار کے ذریعے دنیا کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کے بارے میں آگاہ کریں۔ ابتداءً میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیم پر تھے، شریعت سابق پر عمل پیرا تھے، اللہ کی ذات نے انہیں ولی اللہ بنایا تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس سابقہ انبیاء کے تبرکات تھے اور آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ وہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان سیادت میں، طہارت میں، شجاعت میں اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند تھے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام والد رسول اللہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا بیڑا اٹھایا، اور قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت سے یہ ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اے میرے حبیب، اگر آپ کی پرورش کرنے والے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو آپ ان کے سامنے اف نہ کہنا، انہیں جھڑکی نہ دینا۔ عجیب حکم ہے قرآن کا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ حکم بھی عجیب ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں سے بات کرنا تو دھیمے لہجے میں کرنا، اور جب یہ دونوں آ جائیں تو احترام میں اپنے کندھوں کو جھکا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا میرے حبیب کہ بار الہ میرے ان دو ماں باپ پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ دونوں آیتیں 23ویں اور 24ویں آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان بیان کر رہی ہے کہ اللہ حضور کو اجازت نہیں دیتا کہ ابو طالب علیہ السلام کو اف کہیں، ابو طالب علیہ السلام کے سامنے لہجہ اونچا رکھے، ابو طالب علیہ السلام کے سامنے کندھوں کو استقامت دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ کندھوں کو جھکا دیں اور ہمیشہ دعا کریں۔ اب سمجھنے کی بات ہے، آج مولاناز کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے امید ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اگر مولانا کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کی دعا ابو طالب علیہ السلام کے حق میں کیسے قبول نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اگر محشر کا میدان ہو اور ساری کی ساری انسانیت انبیاء کے ساتھ کھڑی ہو، انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں، آمنہ کا لال آ جائے، تو ہر نبی پر لازم ہے کہ احتراماً جھک جائے، اور انکلوڈنگ حضور کے کائنات کھڑی ہو، سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ اور ائمہ اطہار اور ابو طالب آ جائیں، تو حضور پہ لازم ہے کہ وہ کندھے جھکا دے۔ جب حضور جھکائیں گے کندھے تو کائنات جھک جائے گی۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے کائنات کے کندھے جھک رہے ہیں۔ وہ حضور جن کے بارے میں سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو۔ نبی کی آواز پہ کوئی امتی اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتا،
اور نبی ابو طالب کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں سورہ قصص میں ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے میرے حبیب آپ جسے چاہتے ہیں اس کی ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ہدایت یافتگان سے بخوبی واقف ہے. اس آیت کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف پیش کیا گیا، حالانکہ یہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حق میں ہے کہ میرے حبیب آپ اپنے محبوب ابو طالب کو کیا ہدایت فرمائیں گے، یہ تو اس وقت ہدایت یافتہ تھے جب آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اگر اس آیت میں دیریل ہونے والوں کا تذکرہ ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا ہوا اعلم بالمہتدین کہ وہ ہدایت یافتگان کو بہتر جانتا ہے، بلکہ یہ فرماتا کہ وہ غیر ہدایت یافتگان کو بہتر جانتا ہے. سورہ والضحیٰ سارا کا سارا شان ابو طالب علیہ السلام بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی. والذین آووا ونصروا اولئک آمنوا وآووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو پناہ دیتے ہیں نبی کو اور نصرت کرتے ہیں نبی کی، یہی تو حقیقی مومن ہے. والذین آووا ونصروا، جو پناہ دیں حضور کو اور نصرت کریں میرے نبی کی، یہ حقیقی مومن ہے. پناہ بھی ابو طالب نے دی ہے اور نصرت بھی ابو طالب نے دی ہے. الم یجد کا یتیما فآوی، یتیم پا کر اللہ نے پناہ دی، حالانکہ پناہ دیتے ہیں ابو طالب. کریڈٹ جا رہا ہے اللہ کو. اللہ کسی کافر کے قول و فعل کو اپنا قول و فعل نہیں کہتا، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ کا قول میرا قول ہے، آپ کا فعل میرا فعل ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ووجدک ضالا فہدی. آپ گمشدہ تھے میرے حبیب اور آپ کے رب نے آپ کا تعارف کرایا. تعارف کرا رہے ہیں ابو طالب اور کریڈٹ جا رہا ہے اللہ کی ذات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کی پناہ اللہ کی پناہ ہے، ابو طالب کا تعارف اللہ کا تعارف ہے. ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو غریب پایا اور آپ کو غنی بنایا. 100 اونٹ ابو طالب نے دیا ہے حضرت کو کہ آپ اپنا قرضہ پہلے اتار لیں، اعلان رسالت بعد میں فرمائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. پھر اسلام کا جو پہلا جلسہ ہوا ہے وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت دعوت ذو العشیرہ، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا. آپ ڈیموکریٹس کا جلسہ ریپبلکن کے ہاں کرا کے دکھائیں، پیپلز پارٹی کے جلسہ مسلم لیگ کے ہاں کرا کے دکھائیں. جب تک کنسٹیٹیوشن ایک نہ ہو پارٹیوں کے جلسے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے مکے کے سامراج میں سوائے ابو طالب علیہ السلام کے کسی اور کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آئین ایک تھا تو ان کا آئین ایک تھا. اور پھر اس دعوت ذو العشیرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کا اہتمام کیا حضرت علی علیہ السلام نے، مالیت لگی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. 3 دن تک آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے. تیسرے یا چوتھے روز فاخذ ابو طالب سیفہ بیدہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور سارے مجمع کی طرف مخاطب کر کے کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی، تم میں سے کوئی اس وقت تک اٹھ نہیں سکتا جب تک میرے بھتیجے کا کلام سن نہ لے. پھر اس کے بعد توجہ کی اپنے سگے بھائی بڑے بھائی کی طرف، ابو لہب کی طرف، اور کہا ما انت وہذا یا اعور، اے بھینگے، یا احمق، اے احمق، ما انت وہذا، خبردار جو حاضہ کو چھیڑا. حاضہ کا اشارہ کیا حضور کی طرف. اور پھر توجہ کی
हुजूर की तरफ और कहा कुम या सय्यदी व मौलाया वबल्लिग रिसालत रब्बिका वकुल बिमा तुहिब्बु व तर्जा फइन्नका सादिकुल मुसद्दक। ऐ मेरे सैयद मौला खड़े हो जाइए, जो दिल में आए कह गुजरिए। आप खुद भी सच्चे हैं और आपके साथ भी कुछ सच्चे। ये लफ्ज़ अल्लाह को इतनी पसंद आई, वबल्लिग रिसालत रब्बिका, खड़े हो जाए और अल्लाह की रिसालत को पहुंचा दे। अल्लाह को ये लफ्ज़ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्लल एहसान। आज 40 सरदारान कुरैश के मजमे में, ऐ मेरे अबू तालिब, आपने कहा मेरे हबीब को कहा सैयद, मेरे हबीब को कहा मौला, मेरे हबीब को कहा हाजा, मेरे हबीब के लिए कहा बल्लिग रिसालत रब्बिका, मेरे हबीब को सैयद कहा, तो अब सैयद तुम्हारी नस्ल में से ही कयामत तक चलते जाएंगे। और तुमने आज मेरे मोहम्मद को हाजा कहा है, तो गदीर में मैं तुम्हारे बेटे अली को इसी से हाजा कहलवाऊंगा। तुम मौला हो हाजा अली मौला। और जिन अल्फाज से आपने ऐलान रिसालत के लिए कहा बल्लिग रिसालत रब्बिका, इन्हीं अल्फाज से आपके बेटे की विलायत का ऐलान, या अय्युहर रसूल बल्लिग। तो ये दरअसल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब आलिया हैं। दावत ज़ुल अशीरा के बाद आप मुलाज़ा फरमाते हैं कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए वो 3 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी सख्त कड़ी है, जब सोशल बाइकाट हुआ है। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शेब अबी तालिब में हुजूर को पनाह दी। 3 साल मुसलसल अपने बेटों में से किसी एक को, ज्यादातर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर रसूल पे सुला देते थे और हुजूर को उठा लेते थे कि अगर तकलीफ हो तो मेरे बेटों को हो, मेरे ईमान को तकलीफ ना हो, मेरे दीन को तकलीफ ना हो। ये इन्वेस्टमेंट थी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मैं अपनी गुजारिशात को इंशाअल्लाह अगले सेशन में जारी रखूंगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब से, जो शायर अहले बैत है, कि वह हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में जो मदह सराई फरमाना चाहते हैं नज़म की सूरत में, वो इरशाद फरमाएं। जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब। ये क़ता हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में पेश खिदमत है। कलाम पाक की जीनत है तमहीद अबू तालिब, कलाम पाक की जीनत है तमहीद अबू तालिब, हुआ इस्लाम भी रोशन बताईद अबू तालिब, हुआ इस्लाम भी रोशन बताईद अबू तालिब। ये ईजाद अबू तालिब है जिसको नात कहते हैं, ये ईजाद अबू तालिब है जिसको नात कहते हैं। जमाना आज भी करता है तकलीद अबू तालिब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये क़ता मौला कायनात की के हवाले से अर्ज है कि ईमान सरे अर्श बड़ी तोल रहा है, ईमान सरे अर्श बड़ी तोल रहा है, अल्फाज में जादू का असर घोल रहा है। ईमान सरे अर्श बड़ी तोल रहा है, अल्फाज में जादू का असर घोल रहा है। जलवों की नुमाइश है पसे पर्दाए मेराज, समझा ये नुसहरी के खुदा। वाह वाह वाह, बात को एक और क़ज़ा पेश खिदमत कि प्यासी है फिक्र मिधते हैदर के वास्ते, मछली तड़प रही है समंदर के वास्ते। और मलकाए दो जहां ने पकाई जो रोटियां, मंगवाई हक ने खुल्द के लंगर के वास्ते। और तोड़ी गई हुसैन के गम में जो चूड़ियां, हूरे उठा के ले गई जेवर के वास्ते। माशाअल्लाह। और एक आखिरी क़ता मौला कायनात की खिदमत में कि खालिक दुनिया ज़ाती इलाही, दुनिया का सुल्तान अली। खालिक दुनिया ज़ाते इलाही, दुनिया का सुल्तान अली, मरकज दुनिया खाना काबा, काबे की पहचान अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खालिक दुनिया ज़ाते इलाही, दुनिया का सुल्तान अली, मरकज दुनिया खाना काबा, काबे की पहचान अली। अंधे होकर रटने वाले ये भी हकीकत देख जरा, सिमटे तो एक नुक्ता बा है, फैले तो कुरान अली।
माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र जाफरी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदद सराई फरमाई, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी नजराना अकीदत पेश किया। अभी मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़ाहिर नकवी साहब से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत और फजीलत पेश फरमाएं। रिश्ता इसके कि मैं हज़रत अबू तालिब के सिलसिले में कुछ कहूँ कि चंद शेर नजर कर रहा हूँ। ना मेरे हमदम ना मेरे हमदम है मुस्तफा के बगैर। सुभान जज़ाकल्लाह। न मेरे हमदम कमल है मुस्तफा के बगैर। सुभान। न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। अली रसूल खुदा, अली रसूल खुदा, असल में ये तरतीब। सुभान। अली रसूल खुदा, असल में ये तरतीब। तुम इंतहा को न पहुँचो गे इब्तिदा के बगैर। तुम इंतहा को न पहुँचो गे इब्तिदा के बगैर। वसीला नबी का न हो तो ऐसे है, वसीला नबी का न हो तो ऐसे है। दुआ सर के बगैर असर दुआ के दुआ सर के बगैर असर दुआ के बगैर। और फकीर शाह नजफ हूँ, कोई मजाक नहीं। फकीर आल नजफ हूँ, कोई मजाक नहीं। हमेशा मिलता है मुझको मेरी सदा के बगैर। हमेशा मिलता है मुझको मेरी सदा के बगैर। न मेरी हमद मुकम्मल है मुस्तफा के बगैर। न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बगैर। शुक्रिया जनाब ज़ाहिर नकवी साहब को आप सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मिदहत मोहम्मद व आले मोहम्मद की। अभी थोड़ी देर के बाद हम फिर इनसे सुनेंगे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन ज़ैदी सिरसवी साहब से कि वो कलाम पेश फरमाएं मोहम्मद व आले मोहम्मद की मदद सराई में, और फिर इंशाअल्लाह दूसरे दौर में फिर हम इन हजरात से इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। हमें देखते रहिए
अल महदी टीवी से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सेमिनार के साथ आज खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं almahdi@gmail.com पे, और आप लॉग इन होने के लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, अहबाब को पैगाम दीजिए कि वो www.almahditv.com पर लॉग इन हो। जादू और शावा से भी हमारी नशरियात नशर हो रही है और बहुत जल्द कुछ और भी बॉक्सेस हैं जिन पर इंशाअल्लाह अल महदी टीवी की नशरियात आप देख सकेंगे। आप तमाम भाई बहनों को मुत्तले कीजिए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का सामान करने के लिए, जमीना फराहम करने के लिए इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पाक नाम से टीवी का आगाज हो चुका है। अब जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब मनक़बत पेश फरमाते हैं। चंद पतात इसके बाद तो खुद समझ लीजिए अब क्या क्या अबू तालिब का है। खुद समझ लीजिए अब क्या क्या का है। का ये जो बेटा अबू तालिब का है। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, दो नूरे ऐन, चादरे तथीर में कुनबा अबू तालिब का है। इमरान से अच्छा कोई सुल्तान दिखा दो, जिसका भी रिसालत पे हो एहसान दिखा दो। हमने सजा रखा है कसरे अबू तालिब, तुम भी कोई कसरे अबू सुफियान दिखा दो। जहां में सानी कुरान कोई किताब, अली भी एक है उनका कोई जवाब नहीं। लहद में फैल गया था अबू तराब का जलवा, खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। सब्र एक फूल है गुलजारे अबू तालिब का, सब्र ऐलान है किरदारे अबू तालिब का। सब्र तिल लगता है रुखसारे अबू तालिब का, जिससे सुफियान की नस्लों, सब्र वो वार है तलवारे अबू तालिब का, जिससे सुफियान की नस्लों की कमर टूट गई। हुरमुला रो दिया, असगर की हंसी छूट गई। क्या कहूं कुदरत से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। सबका जो किबला है वो काबा अबू तालिब का है। उसको काफिर कहने वाले आ नहीं सकते इधर, करबला से खुल्द तक रकबा अबू तालिब का है। बंदगी की सरहदें वैदानियत से मिल गई। घर तो है अल्लाह का, बेटा अबू तालिब का है। क्या जुदा कर पाएगा कोई इन्हें कुरान से। बाय बिस्मिल्लाह में नुक्ता अबू तालिब का है। कर दिया कुर्बान बेटों को भतीजों के लिए, दिल है ज़ैनब का मगर जज्बा अबू तालिब का है। माशाअल्लाह। नाजरीन, आप हमारे मनक़बत खान हजरात से बहुत खूबसूरत अंदाज में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में मनक़बत, सलाम, रुबाइयात, क़तआत समात कर रहे थे। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी खिदमत में नाज़रीन नाज़रात ये बयान करना जरूरी है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो मोहसिन इस्लाम, मोहसिन रिसालत, मुरब्बी रिसालत थे, ये एजाज अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया कि जिसने कायनात की तरबियत करनी थी उसकी तरबियत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से करवाई। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आगोश के पले हुए दो ही प्रोजेक्ट थे। एक लिल आलमीन कहलाया, दूसरा इमामुल मुत्तकीन कहलाया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है अब्दुल मनाफ। इमरान आपका लक़ब है, अबू तालिब आपकी कुनियत है, क्योंकि आपके जो बेटे थे उनमें बड़े बेटे तालिब थे।
जाफर अकील और अली, और उम्मे हानी आपकी साहिबजादी थी। फातिमा बिनते असद अल हाशमिया सलामुल्लाह अलैहा आपकी जोजा थी, जिनके बतन मुताहर से हजरत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अपने नाज़रीन और नाज़रात के लिए बयान करना जरूरी समझता हूं, और वो ये है कि मस्जिद शिआर इस्लाम भी है, शिआर मुस्लिमीन भी है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, मस्जिद सिर्फ मोमिन बनाता है। वमा मुशरिकीना अन यामुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीना अला अनफुसिहिम, मुशरिक कभी मस्जिद नहीं बना सकता। तो मस्जिद किसको कहते हैं? जहां उम्मती सजदा करे उसे भी मस्जिद कहते हैं। तो 3 साल तालिब में हुजूर पाक रहे, हुजूर नमाज, तो जहां वो और जहां होती है उम्मती की बनाई हुई। हुजूर फरमाते बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो एक मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। तो जो उम्मती के लिए मस्जिद बनाए, उस मस्जिद के एवज में अगर अल्लाह जन्नत में घर देता है, तो जिसने कायनात के सरदार के लिए 3 साल मस्जिद बनाई है, अल्लाह ताला उसके अजर में क्या अता फरमाएगा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए खाने काबा में, और हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हजरत अबू तालिब के घर में। अब यह है दरअसल हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ये तीनों हजरात अहले ज़बान हैं माशाअल्लाह। ये बेटे को चश्मो चराग कहते हैं, और अल्लाह का बेटा तो है कोई नहीं। कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, अल्लाह नफी फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का बेटा कोई नहीं। अलबत्ता अल्लाह ने अपने रसूल को सिराज कहा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह व सिराजम बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तो हुजूर हैं अल्लाह के चमकते हुए चराग। अब समझ में आई बात। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने आवाज दी है अबू तालिब, अगर हमारा चराग जला था तुम्हारे घर में, अब तुम्हारा चराग जलेगा हमारे घर। फिर यह भी एक समझने की बात है कि हजरत अली पैदा हो खाना काबा में और हुजूर पैदा हो खाना अबू तालिब में, तो क्या कसरे शान नहीं हो जाएगी हुजूर के लिए कि वसी तो पैदा हो अल्लाह के घर में और खुद नबी पैदा हो अबू तालिब के घर में। तो अब यह मानना पड़ेगा कि अबू तालिब का घर स्टेटस वाइज अगर काबा से कम होता तो अल्लाह ये अरेंजमेंट न करता। अब 2 किबले तो हो नहीं सकते एट ए टाइम, 2 काबे तो हो नहीं सकते। तो मैं बतौर एक तालिब इल्म के ये समझा हूं कि ये जो किबला काबा वाला किबला है, ये किबला है फुरूए दीन का, अबू तालिब का घर किबला है उसूल दीन। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। याद रखिए हजरत अबू तालिब का जो दीवान है 3000 से ज्यादा अशार उसमें मौजूद हैं मुख्तलिफ दीवानों में। उन अशार में कुछ शेर ऐसे हैं जो आयात कुरानी से अक्सर, बल्कि शेर वो है जो आयात कुरानी से मिलते जुलते हैं। मसलन कुरैश ने पूछा कि अपने भतीजे का तारुफ कराओ, तो आपने कहा मीज़ान सिद्क़िन ला यखीस शईरतन व वज़ान अदलिन वज़नुहु गैर ज़ाइली। जब सच और इंसाफ उरूज पे पहुंच गया तो मेरा भतीजा मोहम्मद बन गया। अब कुरान ने 15 साल के बाद कहा वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। मेरे हबीब ये पूछते हैं कि आपका मटीरियल क्या है, किससे आप बने हैं? तो इनको कहिए कि मेरे रब का कलिमा जब सिद्क़ को कमाल, सिद्क़ को अदल का कमाल पे पहुंचा तो मैं बन गया।
تو وہی بات جو ابو طالب علیہ السلام نے 15 سال پہلے کہی تھی وہ 15 سال بعد قرآن نے کہی. اب یا تو یہ مانیے کہ ابو طالب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عالم القرآن تھے، یا یہ تسلیم کیجئے کہ اللہ کو ابو طالب کے الفاظ و معانی اور جملے اتنے پسند آتے تھے وہ بولتے جاتے تھے، اللہ قرآن بناتا جاتا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اور دشمنان ابو طالب علیہ السلام کے لیے آج کا یہ سیمینار جو المہدی ٹی وی سے نشر ہو رہا ہے یہ کانٹا بنے گا، اور انشاءاللہ ان کی تابوتوں میں ایک آخری کیل اور میخ کے طور پر ثابت ہوگا. میں دوبارہ درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نظم کی صورت میں کچھ ارشاد فرمائیں. جو آپ نے بھی گفتگو کی اس سلسلے میں مجھے قطعی ارشاد آ رہا ہے کہ خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، سبحان اللہ، خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے. بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کہ گھر ہو، بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کہ گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے. یہ قطعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے. بسم اللہ. ایک قصیدے کے چند کائنات کے سلسلے میں کہ زور میسم ہو عطا جذبہ قمر دے دے، فطر سے فکر کو جبریل کا شہپر دے دے، میرے الفاظ کو الماس کا پیکر دے دے، لائق شان نجف ہو وہی گوہر دے دے، نام حیدر کے غلاموں میں رقم ہو جائے، بزم میلاد علی آج ارم ہو جائے. میں ہوں قمبر کے غلاموں کا غلام، ہے میرے ورد زباں شام و سحر ایک ہی نام، ذکر حیدر سے بدل جاتا ہے فطرت کا نظام، میری دنیا تخیل میں نہیں ہے کوئی شام، زندگی ان کی غلامی میں بسر ہوتی ہے، نام لیتا ہوں علی کا تو سحر جس نے خوابیدہ سماعت کو جگایا وہ علی، دیکھنا جس نے نگاہوں کو سکھایا وہ علی، جس نے فطرت کو اجالوں سے سجایا وہ علی، جس نے انسان کو انسان بنایا وہ علی، جس میں پلتا ہے گوہر اس کو صدف کہتے ہیں، علم ملتا ہے جہاں اس کو نجف کہتے ہیں. جب سرے عرش بری سید ابرار بڑھے، دم بدم جیسے حد رحمت مختار غفار بڑھے، تھک گیا وقت مگر احمد مختار بڑھے، وہ بھی حد آئی ملک رک گیا سرکار بڑھے. کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی، پردہ نور میں پور مگر تھا. وہ محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ، وہ پیمبر کے رفیق ازلی کا لہجہ، پردہ حق میں وہ خالق کے ولی کا لہجہ، صاف پہچان لیا گل نے کلی کا لہجہ، صاف پہچان لیا گل نے کلی کا لہجہ. کب پیمبر نے سنی اور کسی کی آواز، حق کی آواز ہے دراصل علی کی آواز. اور دیکھ پائے جو اسے دل سے غضنفر انسان، اس کی صورت میں نظر آئے مجسم قرآن، وہ شجاعت کی بلندی ہو کہ ہو عدل کی شان، ہے ہر ایک رخ سے کمالات بشر کی میزان، آ کے قدموں میں کمالات نے دم توڑ دیا، ان کو خالق نے بنا کر کے قلم توڑ دیا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. انشاءاللہ ناظرین و ناظرات ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. آپ ہمیں اگر کالز کرنا چاہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو نمبرز کو ابھی اسکرین پر نیچے
दिया जाता है। आप हमें लाइव कॉल्स फरमा सकते हैं, हम आपकी खिदमत में जवाब अर्ज करेंगे। कबल इसके कि जनाब ज़ाहिर नकवी साहब दोबारा इरशाद फरमाएं, एक नुक्ता मैं आपकी खिदमत में नाज़रीन हज़रात पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो कुरैश मक्का थे ये बड़े मक्कार थे। बेशक इन्होंने बड़ी प्री प्लानिंग से हुजूर के ऊपर ब्लेम्स लगाए थे, इल्जाम। मसलन इन्होंने कहा आइन्ना लतारिकू आलिहतना लिशाइर मजनून, कुरान कहता है क्या इस शायर की वजह से, क्या इस मजनून नऊज़ु बिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, इस मजनून की वजह से हम अपने बुतों को छोड़ दें। ये इन्होंने दो हुजूर पर इल्जाम लगाए कि हुजूर शायर हैं। अल्लाह की जात ने जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी लह, हमने तो शेर अपने हबीब को सिखाया ही नहीं। अब रह गया मजनून का एक एतराज। फिर कहा कि इन्नहु लसाहिरुन कज़्ज़ाब, ये जादूगर है, और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कज़्ज़ाब है। तो अल्लाह की जात ने कहा जब तक कज़्ज़ाब कहने वाले अपने ही मुंह से इसे सादिक और अमीन न कह दे, मैं इससे ऐलान रिसालत ही नहीं करवाऊंगा। वो जवाब यूं हो गया, शायर वाला जवाब यूं हो गया। अब जो तीन इल्जाम थे वो बड़ी प्लानिंग के तहत थे। शायर, मजनून, जादूगर। शायर से जो बुजुर्ग होते हैं वो जमाने जाहिलियत की शायरी से वो बेजार होते हैं। अहले बैत की शायरी तो खुद इबादत है, नाते रसूल तो खुद इबादत है, हमदे खुदा तो खुद इबादत है, कसीदा तो खुद इबादत है, बल्कि एक एक शेर के बदले में अल्लाह मस्जिद की तरह जन्नत में एक घर बनाता है। अलबत्ता ये जमाने जाहिलियत के जो अशार होते हैं इनसे बुजुर्ग दूर भागते हैं और बच्चे मजनून से दूर भागते हैं, पागलों से, और बीवियां जादूगरों से घबराती हैं, खवातीन। तो अभी तीन ही पे तो मुश्तमिल होती है सोसाइटी। इन्होंने ये तीन इल्जाम लगा दिए कि न तो कोई बुजुर्ग इसके करीब आएगा पैगाम लेने के लिए, न खातून इससे कोई पढ़ने आएगी, और न कोई बच्चा इसके करीब आएगा। अल्लाह की जात ने इन मक्कारों का जवाब यूं दिया कि तुमने इसे इसलिए शायर कहा कि बुजुर्ग दूर हो जाए तो जो सैयदुल बतहा है वो इसके कदम पे कदम रख के चलेगा। तुमने इसलिए इसे जादूगर कहा कि खवातीन भाग जाए तो जो मलिकतुल अरब है उसे इसकी ज़ौजियत में दूंगा, और तुमने इसलिए कहा कि ये मजनून है ताकि बच्चे दूर चले जाएं तो अली जैसा बच्चा इसके कदम पे यूं कदम रखेगा जैसे नाका का बच्चा अपनी मां के कदम पे कदम रखेगा। तो इस तरीके से तीनों के तीनों एतराजात के जवाब अल्लाह की जात ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम के जरिए दे दिए। एक नुक्ता कह के मैं जनाबे ज़ाहिर नकवी साहब को माइक देता हूं, वो नुक्ता ये है कि अब दो के एहसानात बड़े हो गए। एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बड़े एहसानात हो गए, एक हजरत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के बड़े एहसानात हो गए। 100 ऊंट दिया हजरत अबू तालिब ने हुजूर को कर्ज उतारने के लिए, तलवार लेके हुजूर की पुष्ट पनाही और हिफाजत फरमाते रहे, अपने बच्चों को लिटाते रहे कि वो मारे जाएं मगर हुजूर मारे न जाएं। पब्लिक के सामने ऐलान किया, दावत जुल अशीरा से लेकर जिंदगी के आखिरी साल तक, विसाल तक साथ दिया। अपना कुछ न किया, सब कुछ हुजूर का किया। बहुत बड़े एहसानात हो गए। हजरत खदीजतुल कुबरा के एहसानात ये कि सारा माल ही दे दिया, 80,000 ऊंटों पर लद के जाने वाला माल बिलाद शाम में सारा का सारा हुजूर को दे दिया। तो अल्लाह ने सोचा इस एहसान का बदला क्या दिया जाए, तो अल्लाह ने कहा एहसान है बहुत बड़े, यूं किया जाए, क्यों ना हो बेटा हो अबू तालिब का, बेटी हो मोहम्मद की, और नस्ल चले रसूल की, बेटी हो खदीजा की, बेटा हो अबू तालिब का, नस्ल चले मोहम्मद की। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जनाब ज़ाहिर नकवी साहब इरशाद। अबू तालिब के ज़िम्मे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पेश खिदमत।
شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، نزول وحی میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب، یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، رسول حق کے نگہبان ہے ابو طالب، نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب، نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نکتہ دیا زیر بائے بسم اللہ، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشان ختم رسول اور زد ابو طالب، جہاد ان کا ہے پس منزل جہاد علی، علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نظر چرا گئی دنیا مگر ابو طالب، کسے تھے نصرت حق پر کمر ابو طالب، ہزاروں تیغ تھی اور ایک سپر ابو طالب، رکھے تھے اپنی ہتھیلی پہ سر ابو طالب، لگن جو ان کو نہ ہوتی چراغ گل ہوتا، نبی کا فاتحہ قرآن کا بھی قل ہوتا، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ رسول ملا، کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا، جو بتوں کے آگے جھکا ان کا سر اپنا جھکا، خدا کے نور پہ وہ خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نہ جانچیے یہ حکایت نہ سیرت و کردار، نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے ایک بار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، نظر جو ان کو نہ ہوتی چراغ گل ہوتا، نبی کا فاتحہ قرآن کا بھی قل ہوتا، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، یہ مرنے والا اگر اسلام ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا، زباں پہ وابطہ بار بار آیا تھا، زباں پہ وابطہ بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، بتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے اسی پہ رونا رلانا نبی کی سنت ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب ظاہر نقوی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں جناب افتخار حسین صاحب کو دعوت دوں کہ وہ اختتامی طور پر کچھ نظم ارشاد فرمائیں، میں 2-3 نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ زید ابن نفیل نے جو مکے کا باسی تھا، مشرک تھا، رات میں
مہمان خانہ بنایا تھا. وہاں پر مکے کے لوگ جاتے, بھیڑیں ذبح ہوتی, بکرے ذبح ہوتے, کھانے کھاتے تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو بھیڑ ذبح کی, سب نے, قافلے والوں نے کھایا, ابو طالب علیہ السلام نے نہ کھایا اور حضور نے نہ کھایا. جب حضور سے پوچھا کہ آپ کھانا تناول کیوں نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ او فسکن احل لغیر اللہ بہ, کیونکہ یہ فسق ہے, یہ حرام ہے, حرام میں نہیں کھاتا ہوں. پھر یہودیوں نے ایک مرتبہ مرغی حرام کی, حضور کو کھلانا چاہیے, وہ تناول نہ فرمائی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر کوئی ویجیٹیرین تو نہیں تھا کہ وہاں گوشت کبھی پکتا نہیں تھا, تو جو سفر میں نہیں کھا رہا وہ ابو طالب کے گھر سے کیسے کھاتا رہا. پھر ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے گھر میں 90 دن تک تقریباً 3 ماہ تک حضور پاک مہمان رہے. جب نکلنے لگے مدینہ میں مہمانی سے تو آپ نے فرمایا یا ابا ایوب الانصاری حلمن و دواتن و قرطاسا اکتب لکا جواب, اے ابو ایوب کاغذ قلم دوات لاؤ, ہم اس میزبانی کے بدلے میں تمہیں جنت لکھ دیں. تو اگر 3 مہینے صحابی حضور کو اپنے گھر میں رکھے تو وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے, تو جس نے 40 سال حضور کو اپنے گھر میں رکھا ہے بلکہ 50 رکھا ہے, وہ کس طرح جہنم میں چلا جائے گا. ظاہر ہے کہ اب گفتگو اختتامی مراحل میں آ گئی ہے. افتخار حسین صاحب کے کلام کے بعد میں اپنے اینڈنگ ریمارکس, کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کروں گا, اور اسی کے ساتھ آج کا جو سیمینار ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سیمینار, یہ اختتام پذیر ہو جائے گا. میں شکر گزار جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا, جناب زائر نقوی صاحب کا, جناب افتخار حسین صاحب کا کہ جو آج کے پروگرام میں شریک ہوئے, اور اپنی جو ہماری ٹیم ہے المہدی ٹی وی کی مینیجر جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوشوں سے ایک بار پھر المہدی ٹی وی سے بہترین انداز میں ٹرانسمیشنز شروع ہو گئیں. ڈائریکٹر المہدی ٹی وی حسین رضا علوی کا کہ جو بڑی محنت سے کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں, اور حال ہی میں ہمارے المہدی ٹی وی کے جو تشریف لانے والے آفیسر ہیں جناب ذیشان شبیر صاحب, اللہ ان تینوں حضرات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے, اور جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الیکٹرانکلی انٹرنیٹ پہ, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہمارے القرآن اکیڈمی اور المہدی ٹی وی کی روح رواں الحاج سید ماجد حسین موسوی صاحب جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے, ہمیں جوائن کریں گے. میں تمام ناظرین و ناظرات کا بھی شکر گزار ہوں, المہدی ٹی وی کے لیے ڈونیشن دینے والوں کا بھی شکر گزار ہوں, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نے اپنی مساجد, مراکز, اپنے علماء, اپنے مذہبی تہوار, مجالس, محافل اگر المہدی ٹی وی کو بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں میل فرمائیں. کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے, تمام قوم کی خدمت فی سبیل اللہ کی جائے گی, اور کوئی اسٹوڈیو میں آ کر خدمت کرنا چاہے تو ہمارے دروازے تمام شیعان علی کے لیے اور اہل سنت کے محبان اہل بیت کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہمارا ایڈریس اسکرین پہ لکھ دیا جائے گا, آپ اس ایڈریس پر 625 625 لنکن ہائی وے ازلنٹ نیو جرسی 08830 پر ارسال فرمائیں. ہم آپ کی تمام وہ ایکٹیویٹیز انشاءاللہ المہدی ٹی وی سے نشر کریں گے. جناب افتخار حسین صاحب. مختصر سلام یہ شادہ دہلوی کا کلام ہے. زہے عز و وقار و شان ابو طالب, زہے عز و وقار عظمت و شان ابو طالب, محمد مصطفیٰ خود ہیں ثنا خوان ابو طالب. نبی پر ہی تھا فضا ایمان ابو طالب,
खुदा नसरत हक के लिए भेजे थे 2 पैकर, बाउनवान खदीजा और बाउनवान अबू तालिब। हरम की पासबानी और पैगंबर की निगहबानी मुसलमानों ये ता हश्र एहसान अबू तालिब। वही मफहूम नुसरत का समझ सकता है शादा, जिसे हो जाए उस दुनिया में इरफान अबू तालिब। ज़हे इज्जो वक़ार अजमत शान अबू तालिब। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपकी तौफीक आलिया में इजाफा फरमाए। अब हम अपने इख्तितामी कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दौरान हमारे अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। एंडिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं अपने नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में यह बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत ने यह लिखा कि हुजूर पर एक फरिश्ता अपॉइंट था कि जो हुजूर को महफूज रखता था किसी भी तरफ कदम बढ़ाने या हाथ बढ़ाने से। तो सवाल यह पैदा होता है, जब हजरत रसूल पाक ने अहद तुफूलियत में अपने सारे चचाओं को छोड़कर अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की डिमांड पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ रखा था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कहा था जिस हाथ में, जिस चचा के हाथ में मेरा पोता हाथ रख देगा वो इसका कफील होगा, वो इसका मुरब्बी होगा। तो पूछना है कि वो फरिश्ता उस वक्त कहां चला गया था? अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान न थे, मोमिन न थे, तो उस फरिश्ते ने क्यों न रोका? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्यों हाथ में हाथ रखा? फिर अभी आज ही हमारे अल कुरान सेंटर ब्रुकलिन के इमाम जुमा वल जमात, इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद एजाज साहब ने मुझसे कहा कि कोई फैमिली है ब्रुकलिन की, वो आपसे निकाह पढ़ाना चाहती। मैंने कहा मैं हाजिर हूं, और अहले सुन्नत हो या अहले तशय्युह, बिहम्दुलिल्लाह वो निकाह मुझसे पढ़ा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक हमारे दोस्त ने हमें मक्के कॉल की, अहले सुन्नत वल जमात से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा हमारे बेटे का निकाह पढ़ना, आप आएंगे तो डेट रखेंगे। मैंने कहा कि वहां अच्छे खासे रवाई मौजूद हैं, अच्छे खासे प्रीस्ट हैं, किसी से पढ़ा लीजिए। उन्होंने कहा क्या मुसलमान का निकाह यहूदी पढ़ेगा या ईसाई पढ़ेगा? मैंने कहा आप इतने गयूर हैं कि आप उम्मती होकर अपने बेटे का निकाह किसी काफिर से नहीं पढ़ाते, तो हुजूर ने अपना निकाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम से क्यों पढ़वा लिया? फिर हुजूर ने जनाजा पढ़ाया है। जनाजे में जो उस तरीका था, ये तरीका नहीं था उस जनाजे का। उस वक्त ये जनाजे का जो आज तरीका है तकबीरों वाला, ये नहीं था। दुआ होती थी, हुजूर गए हैं बाकायदा, दस्ते मुबारक से आपने दफन फरमाया है। और जब अंगूठी उतारी है अपने चचा की तो सबको दिखाई है, सबको अंगूठी दिखाई है अपने चचा की। और उस अंगूठी पे ये लिखा हुआ था रज़ीतु बिल्लाह रब्बन व बि इब्ने अखी नबियन व बि इब्नी अली वलियन वसीयन इमामा। अंगूठी में ये लिखा हुआ था कि मैं राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूं कि मेरा भतीजा मेरा नबी है, मैं राजी हूं कि मेरा बेटा अल्लाह का वली है, मोहम्मद का वसी है और अहले ईमान का इमाम है, मुत्तकियों का इमाम है। हजरत अबू तालिब की अंगूठी पे ये इबारत इस बात की दलील है। अरब अपनी अंगूठियों पे इसलिए इबारत लिखते थे कि अगर कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस वक्त पता चल जाए कि इनका मजहब क्या था। यह दलील है। कोई ये ना कहे, ये एतराज भी होता है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल जनाजा क्यों ना पढ़ा, तो सवाल यह है कि हजरत खदीजतुल कुबरा का जनाजा क्यों ना पढ़ा, क्योंकि अभी हुक्म जनाजा तो आया ही नहीं था। हैरान हूं मुसलमानों पर, जब हुक्म जनाजा नहीं आया था तो हुजूर का जनाजा न पढ़ना तो याद है, जब हुक्म हो चुका था हुजूर का जनाजा खुद भूल गए। तो इसलिए ये मारूजात थी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में, जो मोहसिन इस्लाम, मोहसिन रिसालत, मुरब्बी रिसालत, वालिद कुल्ले ईमान, मुतवल्ली
खाना काबा, जिन्होंने अपने बेटे की विलादत पर अल्लाह से पूछा था, ये अशार पढ़े थे, या रब्बे या ज़ल गसगिद्दुजी वल कमरिल मुबतलिजिल मुजी बय्यिन लना फी अमरिकल मक़ज़ी माज़ा तरा फी इस्म ज़स्सबी। ऐ सूरज को रोशनी देने वाले मेरे रब, ऐ चांद को रोशनी देने वाले मेरे रब, तेरे घर में मेरा बेटा आया है, बता नाम क्या रखूं। उधर से कुदरत ने आवाज दी, खुस्सिस्तुमा बिल वलद ज़की अत्ताहिर अल मुंतजब अर रजी। ऐ फातिमा बिनते असद, ऐ अबू तालिब, हमने खास कर दिया है, तुम्हें खास कर दिया गया है एक बेटे से जिसकी नस्ल क़यामत तक चलेगी। बेटा तुम्हारा पाक है, बेटा तुम्हारा तय्यब है, बेटा तुम्हारा हम पे राजी, हम इस पे राजी। फस्मुहु मिन शामिखिन अली अली नुश्तुक़ मिन अली। तुमने पूछा तुम्हारे बेटे का नाम क्या रखे, तो हम भी अली हैं, ये भी अली। इसीलिए हुजूर ने, अभी डॉक्टर साहब से आपने सुना, आमुल हुज़्न मनाया। जिस साल में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम गए दुनिया से, हजरत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम गई, आमुल हुज़्न मनाया। हमेशा रोते रहते थे और अबू तालिब को याद करते थे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मौका पर पैगाम यह है कि हमने वो खुलूस पैदा करना है जिस खुलूस के तहत अबू तालिब ने इस्लाम को प्रमोट किया। ईगोटिज्म को दबाना है। अगर उम्र में छोटा बड़े दर्जे पे फाइज हो जाए तो उम्र की वजह से इतराना नहीं है। अपनी कुर्बानी, अपने बेटों की कुर्बानी बर्दाश्त करनी है हुजूर की खातिर, और हुजूर की इसी तरह हिफाजत करनी है। हसन इब्ने साबित तो बाद में आए हैं, असल नात खान तो हजरत अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर इंशाअल्लाह आइंदा के प्रोग्राम्स में मोहसिन इस्लाम सीरीज के तहत गुफ्तगू जारी हो सारी रहेगी। आज की हद तक मैं शुरका के और नाज़रीन और नाज़रात के शुक्रिया के साथ इजाजत चाहता हूं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सबको तरवीज इस्लाम की तौफीक मरहमत फरमाए, और जो इश्क मुस्तफ़ा क़ल्ब अबू तालिब में था अल्लाह करीम वो हमें इनायत फरमाए, और जिन मुसलमानों की आंखों पर तासुब की पट्टियां हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में, उन पट्टियों को खोल दे और मुसलमानों के सीने फजीलत अबू तालिब से भर दे, और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह हम सबको दीन मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, दीन मोहम्मद के साथ वफा की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। ऐ अबू तालिब, अरबों खरबों सलाम हो आपकी जात पर कि आपने अपनी सारी जिंदगी तौहीद के प्रचार, इश्क रिसालत और खिदमत दीन मुबीन में गुजार दी। जब तक कायनात रहेगी, जब तक मस्जिदें रहेंगी, जब तक अजाने इकामत नमाजें रहेंगी, जब तक हलाल व हराम रहेगा, जब तक गैरत व हमीयत व शराफत व दियानत रहेगी, आपके ऊपर सलाम होता रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असअदल्लाहु अय्यामकुम सईदा व ईदुकुम मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व सहिल मखरजहुम व अहलिक